10th ஹிந்தி லெசன் நம்பர் 2 இதில் வந்து ரெண்டாவது தோஹே அது இப்போ பார்க்கலாம். நிந்தக் நியாரே ராக்கியே आंगन कुटी छवाए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुबाए. ஸோ இதோட अर्थम என்னன்னு பார்ப்போம். फर्स्ट படிப்போம். आपने अनुभव किया होगा कि अधिकृत लोगों को अपनी प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है, जबकि अपनी आलोचना करने वालों को कोई पसंद नहीं करता. यूँ भी समाज में ऐसे लोग तो अक्सर मिल जाते हैं जो मुंह पर तारीफ़ करते हैं और पीठ पीछे निंदा. मगर ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जो सामने ही हमारी आलोचना करें, हमारी कमियां बताए. प्राय हम ऐसे लोगों से मिलने से कतराते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते. कबीर ने ऐसे आलोचकों से बचने की नहीं बल्कि उनको अपने नज़दीक रखने की आवश्यकता पर बल दिया है. वे कहते हैं कि निंदक को तो आंगन में कुटी बनाकर अपने पास ही रखना चाहिए. निंदा से हमें अपनी कमियों का पता चलता है और हम उन्हें दूर कर लेते हैं. इस प्रकार साबुन और पानी के बिना ही वे हमारी स्वभाव को निर्मल बना देते हैं. अब जरा सोचिए कि आदमी अपनी शरीर को साबुन पानी से साफ कर लेता है, पर वह अपने व्यवहार, आदतों और स्वभाव की कमियों और बुराइयों से कैसे छुटकारा पाए. आदमी को अपनी कमियों, कमजोरियां, बुराइयां खुद तो दिखती नहीं. दूसरे लोग आम तौर पर उसके सामने इनका उल्लेख नहीं करते. केवल आलोचक ही है जिनसे हमें पता चलता है कि हम में कहाँ और क्या कमी है. तो फिर उनसे कतराएं क्यों न उनकी सुने, जिससे हमें अपनी कमियों का पता चले और हम उनको दूर करने का प्रयास करें और अपने स्वभाव को निर्मल बनाएं. इस दोहे में कबीर हमें यही कहना चाहते हैं. टिप्पणी. प्रस्तुत दोहे में निंदक से दूर रहने को प्रचलित रिवाज की विपरीत उससे लाभ उठाने का संदेशा दिया गया है. सेकंड वन. कविता में जहाँ पास आने वाले शब्दों में एक ही वर्ण का बार बार दोहराव हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है. यहाँ निंदक नियरे में न वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रसाद अलंकार है. प्रस्तुत दोहे में आत्मबोध और विश्लेषणात्मक चिंतन जैसे जीवन कौशल को उभारा गया है. ஸோ இந்த தோஹால கபீர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா, இப்போ நம்ம பழகுவோம், நம்மக்கிட்ட சுற்றி சொந்தக்காரங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க இந்த மாதிரிலாம் இருப்பாங்க. இதில் எத்தனை பேர் நம்மளோட குறைகளை சொல்கிறாங்க நம்ம நேருக்கு நேராக? இது ஒன்று. அப்படி சொன்னால் கூட நாம் அவங்கள ஏற்றுக்குறோமா?
கிடையாது. முக்கால்வாசி டைம் நம்ம பயப்படுறோம். எங்கே யாராவது நம்மளை குறை சொல்லிட்டாங்க, நம்ம அவங்கள்ட்ட பேசுறதும் இல்லை, நம்ம வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்காம போயிடுது, அவங்க நம்ம சேர்த்திக்கவே மாட்டோம் லைஃப்பில். ஆனால் இதே நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கூட நேருக்கு நேர் பழகுவாங்க. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூஞ்சிக்கு பின்னாடி முதுகுக்கு பின்னாடி போய் நம்மளை பற்றி குறை சொல்லுவாங்க மற்றவங்ககிட்ட. ஸோ அந்த மாதிரி ஆளுங்களை நம்ம பக்கத்தில் வச்சுக்கிறதோட இந்த மாதிரி நேருக்கு நேர் குறை சொல்கிறவங்கள நம்ம பக்கத்தில் வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா அவங்க சொல்ல சொல்ல நம்ம அதை மாற்றிக்கலாம். நமக்கு தெரியும் நம்மளோட குறைகள் என்ன. அதை வச்சு நம்ம வந்து நம்மளை மாற்றிக்கிட்டு நம்மளை திருத்திக்கலாம். அதுக்குள்ள நம்மளோட பிஹேவியர் எல்லாமே நல்லபடியாக மேன்மையாக மாறும். ஸோ அவங்க நமக்கு அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஆளுங்களை தான் நம்மளை நேருக்கு நேர் தைரியமாக குறை சொல்கிற ஆளுங்க தான் நம்ம வந்து பக்கத்தில் வச்சுக்கணும். அவங்களுக்கு நமக்கு நல்ல விஷயம் நல்லதாக சொல்லித்தராங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் இங்கே கபீர் அவர் சொல்கிறார். இந்த இடத்துல அவர் வந்து அனுப்ராஸ், இந்த தோஹையில் அனுப்ராஸ் அலங்கர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இங்கே பாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டும், இல்லை பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டும், இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாமே என்னன்னு சொல்கிறாங்கனாக்கா அனுப்ராஸ் அலங்கர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் இந்த தோஹையில் அவர் சொல்லியிருக்க விஷயம். இப்போ மூணாவது தோஹா, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी खाड़े कोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहो चोट. सो हमेशा से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपनी अनुभव और ज्ञान सौंपती आ रही है. ज्ञान देने वाले व्यक्ति को गुरु कहते हैं. अर्थात गुरु वह होता है जो ज्ञान दे, ज्ञान को धारण करने लायक बनाए, जो चरित्र निर्माण करें और बेहतर मनुष्य बनाए. कबीर ने अपने इस दोहे में गुरु शिष्य संबंध और गुरु के कार्य के विषय में बताया है. जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाता है, उसी प्रकार गुरु शिष्यों को तैयार करता है. आपने कुम्हारों को घड़ा बनाते देखा है? अगर नहीं तो चित्र 2.3 को ध्यानपूर्वक देखिए. वह चाक पर गीली मिट्टी रखता है और चाक को घुमाता है. बीच बीच में हाथ से मिट्टी के उस लौंडे को आकृति देता जाता है. जैसे जैसे यह आकृति स्पष्ट होती है और उसका आकार बढ़ता है, वैसे वैसे उसे संभालने के लिए विशेष प्रयत्न करना होता है. वरना आकृति बिगड़ सकती है. घड़ा बना चुकने पर जब वह उसे चाक से उतारता है तो घुमा कर उसकी कमियों का परखता है. अक्सर कई मिट्टी की बीच हवा आ जाने से छेद रह जाता है. छेदना இந்த இடத்துல ஒரு உடஞ்சி போன மாதிரி விரிசல் அந்த மாதிரி. वह उन्हें देखता है और ढूंढ कर निकालता है, उन्हें दूर करता है. वह भीतर की तरफ से हाथ का सहारा देता है ताकि घड़ा टूट न जाए और बाहर की तरफ से चपकी से चोट करता जाता है, जबकि जाकर एक सुंदर और दोष रहती घड़ा तैयार होता है. प्रस्तुत दोहे में कबीर कहते हैं कि गुरु कुम्हार से और उसकी रचना यानी उसकी शिष्य खड़ा है. शिष्य को तैयार करने हुए गुरु उसकी कमियों, उसके दोष को दूर करता जाता है. खड़ना और अर्थ निकालना होता है, जैसे दूध खादना. ऐसा करते हुए वह अपने शिष्य को भीतर तो सहारा देता है, यानी आंतरिक रूप से
स्नेह देता है पर बाहर से टूटता चलता है। कहने का अर्थ है कि गुरु का व्यवहार ऊपर से तो कठोर लगता है पर आंतरिक रूप से बड़ा स्नेहपूर्ण होता है। वह अपने शिष्य की तमाम कमजोरियों को अपने कठोर नियंत्रण से दूर कर देता है और उसे ज्ञान देने के साथ साथ आत्मिक और चारित्रिक रूप से भी ढूंढ बना देता है। गढ़ना शब्द का अर्थ सिर्फ बनाना नहीं होता बल्कि पूरी आत्मीयता से दोष रहित कृति तैयार करना होता है। जैसे अच्छा मूर्तिकार मूर्ति गढ़ता है तो उसे सजीवन और जीवन बना देता है। सुनार आभूषण के कलात्मक सौंदर्य उभरता है। इसलिए यहाँ कवि ने गुरु द्वारा शिष्य को गढ़ने का बात कही है। अच्छा गुरु शिष्य को कोरा ज्ञान ही नहीं देता बल्कि उसके समाज और दुनिया के लिए एक बेहतर इंसान के रूप में तैयार करता है। यहाँ ज्ञानवान बनाने के साथ साथ चरित्रवान बनाने का भी संकेत है। जैसे घड़े में अगर नहे देद रह जाए तो उससे पानी रिसेगा और उसकी उपयोगिता कम समाप्ति हो जाएगी। वैसे ही ज्ञान अगर आचरण या व्यवहार पर खरा नहीं उतरेगा तो उसकी भी सामाजिक उपयोगिता नहीं होगी। टिप्पणी फर्स्ट, कबीर ने इस दोहे में कुम्हार और गढ़े की माध्यम से गुरु और शिष्य की संबंध को तो आसानी से समझाया ही है। ज्ञान की सामाजिक उपयोगिता यानी व्यवहार की कसौटी पर ज्ञान के खरे उतरने पर भी बल दिया है। सेकंड पॉइंट, कबीर ने अपनी काव्य में गुरु और आतिथिक महत्व दिया है। गुरु की महिमा को व्यक्त करने वाला यहाँ दोहे अपनी पढ़ा या सुना होगा जिसमें उन्होंने गुरु को ईश्वर से भी अधिक महत्व दिया है। ஸோ இந்த தோஹையில் ஒரு குரு அண்ட் சிஷ்யன் இவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி கபீர் அவர் சொல்லியிருக்காரு. இதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதியிருக்காரு. இந்த இதில் குமார் அப்படின்னாக்கா யாருன்னா அந்த பிக்சரில் நீங்கள் பார்க்கலாம். இது இந்த மண்பானையெல்லாம் செய்கிறவங்க தான் இந்தியில் குமார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க பார்த்திங்கன்னா இந்த மண்பானை செய்யும்போது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கீழே ஒரு சக்கரம் மாதிரி இருக்கும். அது மேலே மண்ணை வச்சு சுற்றிட்டே இருப்பாங்க. அதோட பார்த்தீங்கன்னா மேலே தட்டிகிட்டே இருப்பாங்க ஒரு கையில். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்படியே கரெக்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அதில் நிறைய பபுள்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அந்த கிராக் இல்லாமல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த பபுள்ஸை எடுத்து அடித்து சரி பண்ணுவாங்க. அப்போ தான் அந்த கிராக்கில் ஆகாமல் தண்ணி வெளியே லீக் ஆகாமல் அந்த பானை வந்து கரெக்டாக யூஸ் ஆகும். அந்த பானை வந்து எதிர்காலத்துக்கு ஒரு பர்மனெண்ட்டாக இருக்க மாதிரி தான் இந்த குரு பண்ணுவார். ஆனால் அந்த தட் இஸ் இந்த பானை செய்கிறவர் பண்ணுவார். ஆனால் அது வந்து அவர் தட்டிக்கிட்டே இருப்பார். ஸோ பார்க்குறதுக்கு என்னமோ அது ரொம்ப கஷ்டப்படுத்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் அது ஃபைனலாக ப்ராடக்ட் வரும்போது அதுக்கு தான் லைஃப் லாங்காக
அவர் வந்து அழகாக பண்ணி வச்சுருப்பாரு. அது யூஸ்ஃபுல், மற்றவங்களுக்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி அது பண்ணி வச்சுருப்பாரு. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கபீர் வந்து குருவை வந்து அந்த பானை செய்கிறவரோட ஒப்பிடுறாரு, கம்பேர் பண்ணுறாரு. அவர் என்ன சொல்கிறேன்னா, எப்படி வந்து அந்த பானை பண்ணுறவர் பார்த்திங்கனாக்கா அந்த இதை போட்டு அடிக்கிறாரோ, பார்க்கும்போது சேத்தை மிதிக்கிறாரு, அடிக்கிறாரு அந்த மண்ணை, ஈரமான மண்ணை பார்த்திங்கனாக்கா கடைசியாக வெளியே ஃபைனலாக வரும்போது நல்ல உபயோகப் பொருளாக வர மாதிரி பண்ணுறாரு, ஃபைனஸ்ட் பொருளாக பண்ணுறாரு. அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் குருவும் பார்த்திங்கனாக்கா தன்னோட குரு சிஷ்யனோட ரிலேஷன்ஷிப் இப்படி தான் இருக்கும். குரு பார்த்திங்கன்னா வெளியிலேருந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கராராக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும், திட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும், ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே பார்த்திங்கனாக்கா அவர் அந்த பையனை, அந்த சிஷ்யனை பார்த்திங்கன்னா தயார் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. எதிர்காலத்துக்கு பார்த்திங்கனாக்கா நல்ல ஒரு எதிர்காலம் அவர் கிடைக்கிறதுக்காக, அவர் மூலமாக சமுதாயத்துக்கு நல்ல விஷயம் நடக்கிறதுக்காக அவர் அந்த சிஷ்யனை தயார் பண்ணிட்டுருக்காரு, அந்த சிஷ்யனுக்கே தெரியாமல். ஸோ இதுதான் அவர் வந்து இந்த இதில் கம்பேர் பண்ணியிருக்காரு கபீர் வந்து குருவை வந்து. இன்னொரு விஷயத்த என்ன சொல்லணும்னாக்கா, குரு வந்து ஈஸ்வரோட பெரிய ஒரு இடத்துல வந்து இவர் வச்சுருக்காரு. ஏன்னா அது கம்பேரிசனே கிடையாது, அவ்வளோ மகத்துவம் இருக்குது குருவுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ இங்கே குருவோட ஒரு மகத்துவத்தை